رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا اور تمام ہی انسانوں میں سب سے افضل اور فضیلت والا بنایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا ظہور آپ کے پیدائش کے وقت سے ہی ظاہر ہونے لگا. اللہ تبارک و تعالی نے دیگر آسمانی کتابوں کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. تذکرہ ہی نہیں بلکہ تمام تر علامتوں کو ذکر کر دیا گیا کہ جب یہ علامتیں پائی جائیں گی تب آخری نبی کا ظہور ہوگا. یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں اس وقت کیا کیا علامتیں ہوں گی. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت انوار و برکات کا ظہور ہوا. آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے ہوئی تو میں نے اپنے عمل کو محسوس نہیں کیا. یعنی جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیکن حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے تھی تو میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا بلکہ ہلکا پن تھا. ایک دن وہ خواب کے اندر دیکھتی ہیں جاگنے کے حالت کے اندر اور سونے کے درمیانی حالت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ تھی. فرماتی ہیں کہ ایک آنے والے نے کہا، یعنی کسی فرشتے نے آ کر کہا کہ اے آمنہ کیا تو حاملہ ہے؟ تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ آپ کے والدہ محترمہ کے پاس کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں تھی. نہیں حمل کے وقت بوجھ بھاری پن جو محسوس ہوتا ہے ایسی کوئی چیز محسوس نہیں تھی، ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی تھی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اس فرشتے نے جو آنے والے شخص نے تھا انہوں نے کہا کہ اے آمنہ تو اس نبی کے اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہے. تو اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب تک ولادت نہیں ہوئی وہ فرشتہ نہیں آیا، وہ شخص نہیں آیا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ آیا اور فرمایا کہ اے آمنہ یہ کہو اس بچے کے لیے، اس بچے کو اپنے اللہ تبارک و تعالی کے پناہ کے اندر دو.
تو یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا ظہور ہے کہ آپ کے پیدائش کے وقت ظاہر ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب جناب محمد رسول جب جزکی کا وقت ہوا، حالت ہوئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ستارے میرے سامنے چلے آ رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ستارے ٹوٹ کر میرے اوپر گر پڑیں گے۔ اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک نور نکلتا ہے اور اس نور نے پورے کمرے کو، پورے حجرے کو روشن کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے محلات کو بھی روشن کر دیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر علامتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل آسمانی کتابوں کے اندر ذکر کر دیا تھا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی نے اب چٹان پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے یہودیوں، اس نے پکار لگائی، اے یہودیوں کا گروہ۔ چنانچہ تمام یہودی اکٹھا ہو گئے۔ جب اکٹھا ہو گئے تو تمام یہودیوں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے ہم کو یہاں پر اکٹھا کیا گئے؟ تو انہوں نے اس یہودی نے فرمایا کہ میں نے کتاب کے اندر، اپنی کتاب کے اندر آخری نبی کی جو علامت میں نے پڑھی گئے کہ وہ ایسا ستارہ طلوع ہوگا، کل رات میں نے دیکھا وہ ستارہ طلوع ہو گیا۔ جس ستارے کے طلوع ہونے کے بعد آخری نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، میں نے اپنی کتاب کے اندر جو کچھ پڑھا گئے کل وہ ستارہ طلوع ہو گیا، لہذا مکہ المکرمہ کے اندر اس نبی کی پیدائش ہو گئی۔ لہذا آج سے نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ میں مضبوط اور توانا شخص تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر اسلام ہیں، بہت بڑے شاعر کے، تو انہوں نے فرمایا اور کہ جب میں مضبوط اور توانا تھا، ان کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی پکار رہا ہے، چلا رہا ہے اور تمام یہودیوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے، آپ کی پیدائش تو مکے کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ یہودی مدینے کے اندر اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو اکٹھا کرتا گئے۔ اکٹھا کرنے کے بعد سب لوگوں نے کہا کہ کس مقصد کے لیے تم نے یہاں اکٹھا کیا گئے؟ تو اس یہودی نے یہی فرمایا کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کے ظہور کے بارے میں جو کچھ علامتیں پڑھی گئے، جو کچھ نشانیاں پڑھی گئے کہ آپ کی آمد سے پہلے، اس آخری نبی کی آمد سے پہلے ایک ستارہ طلوع ہوگا، کل رات میں نے وہ ستارہ دیکھا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا، لہذا آخری نبی کی آمد ہو گئی ہے۔ یہ تو مدینہ منورہ کی بات ہے۔ اسی طرح مکہ المکرمہ کے اندر ایک یہودی نے قریش کے خاندان کے لوگوں سے، جس رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، صبح صادق کے وقت پیدائش ہوتی ہے، تو اس دن ایک یہودی مکہ المکرمہ کے اندر، مکہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، مکہ کے اندر ایک یہودی قریش کے خاندان کے لوگوں سے پوچھتا گیا کہ آج تمہارے گھرانے کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا؟ تو جس سے پوچھا گیا تھا انہیں نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ پھر عبد المطلب یعنی جس خاندان کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھ کر انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتلاتا ہوں۔ جب انہوں نے اس یہودی سے بتلایا کہ ہاں آج ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کی جو علامتیں اور جو نشانیاں پڑھی گئے وہ نشانیاں ظاہر ہوئی کہ اس نبی کے پیدائش سے پہلے ایک ستارہ طلوع ہوگا اور اس ستارے کو میں نے آج دیکھا گیا، لہذا آج سے نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے چھن گئی اور بنو اسماعیل کے اندر نبوت
नबूवत चली गई। तमाम तर अंबिया तो बनी इसराइल के अंदर थे, बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के का नाम गए, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सिलसिला तमाम अंबिया इन्हीं के खानदान से आए, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जिनकी उम्मत जिनसे हमारे नबी का नसब चलता गए, तो बनु इस्माइल में सिर्फ हमारे नबी। तो उस यहूदी ने यही कहा कि अब नबूवत जो गए वो बनी इस्माइल के अंदर चली गई। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर निशानियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब जो आसमानी किताबें नाजिल की थी उनके अंदर जाहिर कर दिया। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, कि वो लोग जिनको किताब से नवाजा गया यानी यहूदी और नसरानी, ये ऐ पैगंबर आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे ये अपने लड़कों को पहचानते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर निशानियों को किताब तौरेत के अंदर, इसी तरह इंजील के अंदर तमाम तर निशानियों को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया था। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार व बरकात का ज़ुहूर पैदाइश ही से हुआ। और जब आपके पैदाइश के वक्त से आप जो गए आप यतीम हो गए थे, क्योंकि जब आपकी पैदाइश हुई तो वो पैदाइश से जब आप अपने माँ के पेट के अंदर थे, शिकमे मादर के अंदर ही थे, उसी वक्त आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद आपके इंतकाल के बाद आपकी परवरिश जो की वो आपके दादा जान ने की, और इसी आपके वालिदा मोहतरमा का जो इंतकाल होता गए 6 साल की उम्र के अंदर इंतकाल होता गए, तो आप जो गए बाप और माँ के गोश्त से महरूम हो गए। इसी और उसके बाद आपके दादा जान ने परवरिश किया, और इस तरह से परवरिश किया कि बाप की कमी को महसूस नहीं होने दिया। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जतलाते हुए फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ पैगंबर क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया था? यानी आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, हमने आपको ठिकाना दिया। ठिकाना देने से मुराद ये गए कि हमने आपकी परवरिश आपके दादा जान के पास की, और आपके दादा जान के इंतकाल के बाद जब आप 8 साल की उम्र को पहुंचे तो आपके दादा जान का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपके चचा जान ख्वाजा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतलाया गया, अलम यजिदका यतीमन फआवा। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ऐ पैगंबर हमने आपको भोला भाला पाया, शरीयत से नावाकिफ पाया, और राह हक का तालिब पाया, फहदा फिर हमने हिदायत दिया। यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नबूवत के मिलने से पहले ही से इबादत करते थे, लेकिन इबादत का क्या उसूल गए, क्या तरीका गए, ये तमाम चीजें आप नहीं जानते थे। ये तमाम चीजें तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब आप पर कुरान करीम नाजिल किया उसके बाद आपको मालूम हुई। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप शरीयत से आप भोले भाले थे, यानी आप राह हक के तलबगार थे, तलाश के अंदर लगे हुए थे। ऐ पैगंबर हमने आप पर एहसान किया, आपको राह मुस्तकीम पर गामजन किया, फहदा। तो अब ज़ाल्लन का असल तर्जुमा तो होता है गुमराह, लेकिन यहाँ पर गुमराह तर्जुमा नहीं होगा कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफक़ा अकीदा है कि तमाम तर अंबिया जो गए वो गुमराही से पाक साफ थे। बचपन से लेकर पूरी जिंदगी
तमाम ही अंबिया गुमराही से पाक थे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम अंबिया को हादी बनाकर भेजा, हिदायत वाला बनाकर भेजा। इसलिए तमाम ही अंबिया ऐसी तमाम नफरत आमेज चीजों से जो उनके जात के अंदर नक्स पैदा करे, कमी पैदा करे, ऐसी तमाम चीजों से तमाम ही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक साफ हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जतलाया गया कि ऐ पैगंबर, हमने आपको राह-याब किया, हमने आपको वही से नवाजा, हमने आपको कुरान करीम हमने आप पर नाजिल किया। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब पैगंबर पर एहसान जतलाया गया। इसी तरह आपकी परवरिश जो गए, आपकी परवरिश आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब ने की, और जब आपकी वफात का वक्त हुआ, ख्वाजा अबू तालिब के वफात का वक्त हुआ, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि उस वक्त अल्लाह के पैगंबर ने अपने चचा जान से उनको मोहब्बत थी, बहुत चाहते थे, और चाहने की वजह यही थी कि आपको आपकी परवरिश किया, और जब तक आप जिंदा थे तब तक आपको किसी की मजाल नहीं थी कि आपको किसी किस्म की तकलीफ दे लेता। इस वजह से आका को अपने चचा जान से मोहब्बत थी। आका ने अपने चचा जान से ये कहा कि ऐ मेरे चचा जान, मेरा कलमा पढ़ लो ताकि मैं खुदा के अंदर गवाह रहूं और आपकी सिफारिश कर सकूं। तो आपने कलमा नहीं पढ़ा, और उस वक्त अबू जहल भी वहीं पर मौजूद था। अबू जहल ने यह कहा कि ऐ अबू तालिब, आप मरते वक्त तो मौत के डर से अपने भतीजे के दीन को कबूल कर रहे हो। उस वक्त ख्वाजा अबू तालिब ने यही कहा था कि मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन पर हूं। उस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ हुई थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उस वक्त कुरान करीम की इस आयत करीमा को नाजिल किया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि बिला शुबा ए पैगंबर, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो हम और आपके लिए, हम और आपको अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वाला बनाया, तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी अपने चचा जान के लिए इस कदर परेशान थे और बार बार उनसे इसरार कर रहे थे, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान इस कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। अगर आज हम और आप मुसलमान हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला का एहसान है। अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है ईमान की दौलत से उसे नवाजता है। जब हम और आपको अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, लिहाजा जो कलमा के अहकाम है, जो कलमा के लवाजिमात हैं, जो कलमा का हक है, उस कलमे के हक को भी अदा करे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पासबानी करें, आमीन। अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब हो।